Focus area of first year chemistry, chapter 5, states of matter. Chapter 5, states of matter. States of matter. Okay. ഇതിൽ ഒന്നാമത് പഠിക്കാനുള്ള ചോദ്യം ബോയിൽസ് ലോ. Boyles Law. The law states that at constant temperature, volume of a fixed mass of gas is inversely proportional to pressure, V proportional to 1 by P, or V equal to a constant into 1 by P, or PV equal to a constant. This is mathematical expression of Boyles law. In case of two gases, P1 V1 equal to P2 V2. ഇനി ബോയിൽസ് ലോയ്ക്ക് 3 ഗ്രാഫുകളുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ ഗ്രാഫ് പി വി ഗ്രാഫ്. പി വി ഗ്രാഫ് വൈ ആക്സിസിൽ പി എടുക്കുന്നു, എക്സ് ആക്സിസിൽ വോളിയം എടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് എ കർവ്ഡ് ഗ്രാഫ്. രണ്ടാമത്തെ ഗ്രാഫ് പി 1 by V ഗ്രാഫ്. അവിടെ വൈ ആക്സിസിൽ പ്രഷർ, എക്സ് ആക്സിസിൽ 1 by V. ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ വിത്ത് എ സ്ലോപ്പ്. ആൻഡ് തേർഡ് ഗ്രാഫ് പി വി പി ഗ്രാഫ്. ഇൻ വൈ ആക്സിസ് we take PV, and in x axis we take P. It is a straight line parallel to x axis. This is Boyle's law. Next question, Charles law. At constant pressure, volume of a fixed mass of gas is directly proportional to temperature, V proportional to T. V equal to a constant into T, or V by T equal to a constant. This is the mathematical expression of Charles law. Consider two gases, then V1 by T1 equal to V2 by T2. Graph of Charles law is VT graph. This graph is a straight line with a slope. In y-axis we take V, and in x-axis we take temperature. Graph is a straight line with a slope. This is Charles law. Third question, Avogadro's law. The law states that equal volumes of all gases under same temperature and pressure contain same number of moles. That is V proportional to N. V equal to a constant into N, or V by N equal to a constant. This is the mathematical expression of Avogadro's law. In case of two gases, we can write V1 by N1 equal to V2 by N2. Then fourth question, derive ideal gas equation. We have Boyle's law V proportional to 1 by P. Charles law V proportional to T. Avogadro's law V proportional to N. By combining these three laws, V proportional to 1 by P into T into N, or V equal to a constant R into 1 by P into T into N, or P കൂടി ഇടതുവശത്ത് കൊണ്ടുവരിക, PV equal to nRT. This is ideal gas equation for n mole of gas. For 1 mole of gas, then n equal to 1. Therefore, PV equal to RT for 1 mole. R is called universal gas constant. Or ideal gas constant.
Next question, calculation of density, calculation of density and molecular mass from ideal gas equation. We have PV equal to nRT. PV equal to, ഈ number of mole, instead of this number of mole we can write mass by molecular mass into RT, that is P into this capital M. P into capital M equal to small m divided by V. M ൻ്റെ സ്ഥലത്ത് V വരും. M by V into RT. P capital M equal to mass by volume എന്ന് പറഞ്ഞ ഡെൻസിറ്റിയാണ് DRT. ഇതിൽ നിന്നും ഡെൻസിറ്റിയുടെ വില കണ്ടുപിടിക്കാം. D equal to PM divided by RT. ഓക്കെ, ഓർ ഇതിൽ നിന്നും ക്യാപിറ്റൽ എമ്മും കണ്ടുപിടിക്കാം. ക്യാപിറ്റൽ എം, മോളിക്കുലാർ മാസ് ക്യാപിറ്റൽ എം ഈക്വൽ ടു DRT ബൈ പി. ഇതാണ് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ. ഫ്രം ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഡെൻസിറ്റി ആൻഡ് മോളിക്കുലാർ മാസ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, കൈനറ്റിക് മോളിക്കുലാർ തിയറി ഓഫ് ഗ്യാസസ്. കൈനറ്റിക് മോളിക്കുലാർ തിയറി ഓഫ് ഗ്യാസസ്. Kinetic molecular theory of gases. First point, a gas contains large number of molecules. ഒരു ഗ്യാസിൽ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് കാണുന്നു. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ്, ഈ മോളിക്യൂൾസ് വളരെ വേഗത്തിൽ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ദീസ് മോളിക്യൂൾസ് ആർ ഇൻ റാപ്പിഡ് മോഷൻ. ദീസ് മോളിക്യൂൾസ് ആർ ഇൻ റാപ്പിഡ് മോഷൻ. തേർഡ് പോയിന്റ്, ഇവ വളരെ വേഗത്തിൽ ചലിക്കുമ്പോൾ പരസ്പരം കൂട്ടിയിടിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ആ ഗ്യാസ് ഇരിക്കുന്ന വെസലിൻ്റെ വാളിലും ഇടിക്കുന്നു, ഭിത്തിയിലും ഇടിക്കുന്നു. ഡ്യൂറിങ് ദെയർ മോഷൻ ദേ കൊളൈഡ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ. ദേ കൊളൈഡ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് വിത്ത് വാൾസ് ഓഫ് ദി കണ്ടെയ്നർ. ഓക്കെ, ഡ്യൂറിങ് ദെയർ മോഷൻ ദേ കൊളൈഡ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് വിത്ത് വാൾസ് ഓഫ് ദി കണ്ടെയ്നർ. ഓക്കെ, ദെൻ ഫോർത്ത് പോയിന്റ്, ദീസ് കൊളിഷൻസ് ആർ പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇലാസ്റ്റിക്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോളിക്യൂൾസ് കൂട്ടിയിടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് മോളിക്യൂൾസിന് എനർജി കിട്ടുകയുമില്ല, എനർജി നഷ്ടപ്പെടുകയുമില്ല. ഡ്യൂറിങ് കൊളിഷൻ ദർ ഇസ് നോ ഗെയിൻ ഓർ ലോസ് ഓഫ് എനർജി. ദെയർഫോർ ദാറ്റ് കൊളിഷൻസ് ആർ കോൾഡ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇലാസ്റ്റിക് കൊളിഷൻസ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് പോയിന്റ്, ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസിനിടയിൽ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഇല്ല. അത് തെറ്റായിരുന്നു. ദർ ഇസ് നോ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ്. ദർ ഇസ് നോ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ്. അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ്. ഇനി സിക്സ്ത് പോയിന്റ് പറഞ്ഞത്, ഗ്യാസിൻ്റെ ടോട്ടൽ വോളിയം കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ വോളിയം നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാം. വോളിയം ഓഫ് എ മോളിക്യൂൾ ക്യാൻ ബി നെഗ്ലക്റ്റഡ്. വോളിയം ഓഫ് എ മോളിക്യൂൾ ക്യാൻ ബി നെഗ്ലക്റ്റഡ് ബൈ കൺസിഡറിങ് ടോട്ടൽ വോളിയം. ഓക്കെ, വോളിയം ഓഫ് എ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾ ക്യാൻ ബി നെഗ്ലക്റ്റഡ് ബൈ കൺസിഡറിങ് ടോട്ടൽ വോളിയം. ഗ്യാസിൻ്റെ ടോട്ടൽ വോളിയം എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ വോളിയം നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാം. ഏഴാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നത്, ഗ്യാസിന് പ്രഷർ ഉണ്ടാകുന്നത് ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് അതിരിക്കുന്ന കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ വാളിലിടിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. പ്രഷർ ഈസ് ഡ്യൂ ടു കൊളിഷൻ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് വിത്ത് വാൾ. പ്രഷർ ഈസ് ഡ്യൂ ടു കൊളിഷൻ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് വിത്ത് വാൾസ് ഓഫ് ദി കണ്ടെയ്നർ. ഇനി എയ്ത്ത് പോയിന്റ്, kinetic energy of gas molecule is directly proportional to absolute temperature. Kinetic energy directly proportional to absolute temperature. Ninth point, ഗ്രാവിറ്റിക്ക് ഗ്യാസ് മോളിക്യൂളിൻ്റെ മോഷനിൽ നോ എഫക്റ്റ്. ഗ്രാവിറ്റി ഹാസ് നോ എഫക്റ്റ് ഓൺ ദി മോഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ്. കൈനറ്റിക് മോളിക്കുലാർ തിയറി ഓഫ് ഗ്യാസസ് വാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ മാക്സ്വെൽ, ബോൾട്സ്മാൻ, ക്ലോഷ്യസ് ആൻഡ് ബെർണോളി. A gas contains large number of molecules. These molecules are in rapid motion. During their motion, they collide with each other and with walls of the container. These collisions are perfectly elastic. There is no attractive force between gas molecules. Volume of a gas molecule can be neglected by considering total volume. Pressure of gas is due to collision of molecules with walls of the container. Kinetic energy of gas molecules are directly proportional to absolute temperature and gravity has no effect on the motion of gas molecules. ഇനി ഫോക്കസ് ഏരിയ അനുസരിച്ച് അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, വൈ റിയൽ ഗ്യാസസ് ഡീവിയേറ്റ് ഫ്രം ഐഡിയൽ ബിഹേവിയർ. വൈ
റിയൽ ഗ്യാസസ് ഡീവിയേറ്റ് ഫ്രം ഐഡിയൽ ബിഹേവിയർ. റിയൽ ഗ്യാസുകൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ അനുസരിക്കാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ഫോൾട്ടി അസംഷൻസ് ഓഫ് കൈനറ്റിക് മോളിക്കുലാർ തിയറി ഓഫ് ഗ്യാസസ്. കൈനറ്റിക് മോളിക്കുലാർ തിയറി ഓഫ് ഗ്യാസിലെ 2 ഫോൾട്ടി അസംഷൻസ് ആണ് ഇതിന് കാരണം. ഒന്നാമത്തെ അസംഷൻ, ദർ ഇസ് നോ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ്. ഒന്നാമത്തെ അസംഷൻ ഇത് തെറ്റായിരുന്നു. ദർ ഇസ് നോ, ആ പോയിന്റ് എഴുതി വെക്കണം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. ദർ ഇസ് നോ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ്, അത് തെറ്റായിരുന്നു. ദർ ഇസ് നോ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ്. രണ്ടാമത്തെ തെറ്റായ പോയിന്റ്, വോളിയം ഓഫ് എ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾ ക്യാൻ ബി നെഗ്ലക്റ്റഡ് ബൈ കൺസിഡറിങ് ടോട്ടൽ വോളിയം. ഗ്യാസിൻ്റെ ടോട്ടൽ വോളിയം എടുക്കുമ്പോൾ വോളിയം ഓഫ് എ മോളിക്യൂൾ നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാം. വോളിയം ഓഫ് എ മോളിക്യൂൾ ക്യാൻ ബി നെഗ്ലക്റ്റഡ് ബൈ കൺസിഡറിങ് ടോട്ടൽ വോളിയം. ഇത് 2 തെറ്റുകളായിരുന്നു. Due to these 2 faulty assumptions of kinetic molecular theory of gases, real gases deviate from ideal behavior, or real gases does not obey ideal gas equation. These are the focus area of chapter 5, first year, states of matter.